वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आप सौ विद्यार्थीओं खूब खूब स्वागत है। आपणे अत्यारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भणी रह्या छीए अने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपणे विधान वाक्यों केवी रीते बनाववा एनी वात गया लेक्चर में करेली छे। आजे आपणे जोईशुं के प्रश्नार्थ वाक्यो होय त्यारे आपणे रिपोर्टेड स्पीच में शुं ध्यान राखवुं जोईए, बराबर। तो मित्रों, प्रश्नार्थ वाक्यो एटले के इंट्रोगेटिव सेंटेन्सीस। इंट्रोगेटिव सेंटेन्सीस नी अंदर मूळ प्रश्नार्थ वाक्यो जे छे बे प्रकारना होय छे। प्रश्नार्थ वाक्यो मुख्यत्वे बे प्रकारना होय। एक होय छे सादा प्रश्नार्थ वाक्यो, बीजा होय छे WH प्रकारना प्रश्नार्थ वाक्यो। तो तमारी पासे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नी अंदर वाक्य जे आपेलू छे ए पहला तो सादू प्रश्नार्थ वाक्य छे के WH प्रकारनु प्रश्नार्थ वाक्य छे, एने आपणे सौ प्रथम आइडेंटिफाई करवानुं छे, ओळखवानुं छे, बराबर। हवे आपणे सादू प्रश्नार्थ वाक्य कोने कहेवाय एनी जो ख्याल आपणे न होय तो सादू प्रश्नार्थ वाक्य जे छे ए आटला स्वरूपे बनी शके छे। मतलब के वाक्य कां तो एम, इज, आर थी शरू थतुं होय, वॉज अथवा वेर थी शरू थतुं होय, शेल, विल थी शरू थतुं होय, हेव, हेज अथवा हेड थी शरू थता होय, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड वगैरह जेवा मॉडल ऑक्सिलरी थी जो वाक्य शरू थतुं होय, अथवा तो डू, डज के डीड वगैरह थी शरू थता वाक्यों ने सादा प्रश्नार्थ वाक्यों कहेवाय छे। तो सामान्य रीते एवा बाळको होय छे के जेमने सादू प्रश्नार्थ अने WH प्रकारनु प्रश्नार्थ कोने कहेवाय पेला ए ज ख्याल न होय, तो एमना माटे खास करीने सादा प्रश्नार्थ वाक्यों आपणे कोने कहेवाय एनी अहींया वात करी छे कि भाई आ एम, इज, आर, वॉज, वेर, सेल, विल, हैव, हेज, हेड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, डू, डज के डीड थी शरू थता वाक्यो होय तो एमने आपणे सादा प्रश्नार्थ वाक्यो कहेवाय, बराबर। एक उदाहरण अहींया आप्युं छे कि मिस्टर दवे सेड टू हर, कैन यू हेल्प मी। मिस्टर दवे सेड टू हर, कैन यू हेल्प मी। अंदरनुं वाक्य तमे जुओ, अवतरण चिन्हनी अंदर लखेलुं छे तो कैन यू हेल्प मी पाछळ प्रश्नार्थ चिन्ह आप्यो छे। हवे ज्यारे पाछळ प्रश्नार्थ चिन्ह आपेलो होय, वाक्य प्रश्नार्थ होय, त्यारे तमारे शुं ध्यान राखवानुं के भाई लखवानुं छे आपणे मिस्टर दवे अने आ जे सेड टू लखेलुं छे एनुं आपणे शुं करी नाखवानुं छे, आस्क्ड, बराबर। सेड टू नुं शुं करवानुं छे, आस्क्ड। बोलनार अने सांभळनारने आपणे एમને मूकी देशुं। त्यार पछी आनी अंदर आपणे एक संयोजक मूकवुं पड़शे। अहींया मित्रों संयोजक तरीके लखेलुं छे इफ अथवा वेधर बंने लखेला छे। आपणे बेमांथी एक मूकशुं का इफ अथवा वेधर। तमारी जाणकारी माटे अहींया बे लखेला छे साथे। आपणे बेमांथी एकनो उपयोग करशुं संयोजक तरीके। सादा वाक्यो जे हता आपणा अफर्मेटिव सेंटेन्सीस विधान वाक्यो तो एनी अंदर आपणे संयोजक तरीके अहींया धेट मूकता हता। अहींया सेड टू नुं आपणे टोल्ड करता हता, बराबर। परंतु प्रश्नार्थ वाक्य छे एटले सेड टू नु आस्क्ड, संयोजक तरीके इफ अथवा वेधर। त्यार पछी शुं करवानुं तो के पछी आपणे प्रश्नार्थ वाक्य जे छे एने विधान वाक्यमां फेरववानुं। हवे प्रश्नार्थ वाक्यने विधान वाक्यमां फेरववा माटेनी सिम्पल ट्रीक शुं छे के भाई आ जे शब्द छे अहींया ज्यांथी वाक्यनी शरूआत थई छे एने तमारे करता पछी मूकी देवानो। मतलब के यू केन हेल्प मी पाछळथी प्रश्नार्थ चिन्ह काढी नाखो एटले ए थई जशे विधान वाक्य, बराबर। यू केन हेल्प मी, बराबर। आवी रीते विधान वाक्य बनाववानुं। 5मा थी 6ठा धोरणनी अंदर आपणने प्रश्नार्थमांथी विधान वाक्य बनावता शीखवाडेलुं छे। जेम के 5मा धोरणनी अंदर आपणे आवा प्रकारना वाक्यो लख्या छे कि भाई आर यू अ टीचर प्रश्नार्थ चिन्ह। आ वाक्य जे छे एने विधान वाक्य में फेरवવું હોય तो आ आर जे छे ने अहींया करता पछी मूकी देवानो એટલે કે વાક્ય બનશે यू
આર અ ટીચર. આવા પ્રકારના વાક્યો જે છે એ આપણે 5મા 6ઠ્ઠા ધોરણમાં શીખી ગયા છીએ કે જેમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાંથી વિધાન વાક્યમાં આપણે ફેરવતા શીખી ગયા છીએ. અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે કે સૌપ્રથમ વાક્યને વિધાન વાક્ય બનાવવાનું છે. યુ કેન હેલ્પ મી, આવું એક વાક્ય આપણા મનની અંદર આપણે બનાવી રાખીએ. હવે આપણે એની અંદર પરિવર્તન કરીએ છીએ. યુ કેન હેલ્પ મી, આની અંદર કોષ્ટક પ્રમાણે સર્વનામના ફેરફાર થશે, પછી આની અંદર કાળ પરિવર્તન થશે, અને આની અંદર કોઈ સમયદર્શક એવા શબ્દો આપ્યા હશે તો એમાં પણ પરિવર્તન થશે. તો સૌપ્રથમ સર્વનામના પરિવર્તન. તો સર્વનામની અંદર અહીંયા પહેલું આપેલું છે યુ. તો યુ કોના માટે છે ભાઈ? તો કે હર માટે છે, સાંભળનાર માટે. તો અહીંયા હરનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ મૂકવાનું છે, એટલે એનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ થઈ જશે સી, એટલે અહીંયા લખેલું છે સી. ત્યાર પછી કેનનું કરવાનું છે કુડ. હેલ્પનું હેલ્પ એમને રાખશું. આ મી જે છે એ મી કોના માટે છે ભાઈ? તો કે બોલનાર માટે. બોલનાર કોણ છે અહીંયા? તો કે મિસ્ટર દવે. મિસ્ટર દવે એટલે કે એનું સર્વનામ થાય હી, પુરુષવાચક છે, એનું સર્વનામ થશે હી. પરંતુ અહીંયા શું આપેલું છે? મી. આ મી જે છે એ તમે જોશો સર્વનામના કોષ્ટકમાં, તો મી જે છે એ કર્મ વિભક્તિ બતાવે છે. તો તમે કર્મ વિભક્તિને જ્યારે દૂર કરો છો તો તમારે કર્મ વિભક્તિ જ મૂકવી પડશે. તો મીને દૂર કરશું આપણે તો હીને અનુરૂપ, જેમ આઈનું મી થાય તો એમ હીનું હિમ થાય. એટલા માટે અહીંયા આપણે લખેલું છે હિમ. બરાબર? તો મિત્રો આ રીતે આખું વાક્ય બનાવેલું છે. મિસ્ટર દવે આસ્ક્ડ હર ઇફ શી કુડ હેલ્પ હિમ. બરાબર? હવે અહીંયા જેટલી વાતો હું બોલ્યો છું એ બધી અહીંયા નીચે લખેલી પણ છે. જેમ કે શું કરવાનું લખેલું છે કે ભાઈ સાદા પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં સેડ ટુનું આસ્ક્ડ કરવું. સાદા પ્રશ્નાર્થ વાક્યોમાં સંયોજક તરીકે ઇફ અથવા વેધર મૂકવું. પ્રશ્નાર્થ વાક્યને વિધાન વાક્યમાં ફેરવવું અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન દૂર કરવું. ઘણા મહાનુભાવો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન દૂર નથી કરતા વિધાન વાક્ય બનાવ્યા પછી, તો એ ભૂલ કહેવાય. બરાબર? તો આપણે વિધાન વાક્ય બનાવીએ છીએ પ્રશ્નાર્થમાંથી, તો આપણે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નને પણ દૂર કરી દેશું. બાકીના ફેરફાર આગળના કોષ્ટક મુજબ કરવા. મતલબ આગળ તમને જે કોષ્ટક તમે લખ્યા છે, બરાબર, સર્વનામનું કોષ્ટક, કાળ પરિવર્તનનું કોષ્ટક અને શબ્દ પરિવર્તન, એ કોષ્ટક પ્રમાણે બાકીના ફેરફારો કરવાના થશે. બરાબર? તો આ થઈ સાદા પ્રશ્નાર્થ વાક્યની ચર્ચા. એની અંદર આપણે એક ઉદાહરણ જોયું. હજી આપણે થોડા બીજા 5 ઉદાહરણ એમાં જોઈએ, જેથી કરીને આપણને આ મુદ્દો થોડો વધારે હજુ ક્લિયર થાય કે ભાઈ મારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે. આમાં હું તમને એક બીજી વાત કરી દઉં કે અહીંયા એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, વેર, શેલ, વિલ, હેવ, હેઝ, હેડ, કેન, કુડ, મે, માઇટ, મસ્ટ, શુડ, વુડ, અહીંયા સુધીના જે બધા પ્રશ્નાર્થ સૂચક શબ્દો છે ને, વિધાન વાક્ય બનાવશો ત્યારે એ બધાને શું કરવાનું છે? કર્તાની આગળ મૂકવાના છે. યુ જે છે તો એની આગળ કેન મૂક્યો, આમાં યુની આગળ આપણે આર મૂક્યો. બરાબર? મતલબ કે આ બધા જે છે એને શું કરવાનું છે? કર્તાની પહેલાં મૂકી દેવાનું, એટલે થઈ ગયું વિધાન વાક્ય. પરંતુ જ્યારે તમારી પાસે એવું વાક્ય આવે કે જેમાં ડુ, ડઝ કે ડીડથી વાક્યની શરૂઆત થઈ હોય, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય, સાદું પ્રશ્નાર્થ ડુથી શરૂ થયું હોય, ડઝથી શરૂ થયું હોય કે ડીડથી શરૂ થયું હોય, તો તમારે ડુ, ડઝ કે ડીડને ઉપાડીને આગળ મૂકવાના નથી. વાક્યમાંથી ડુ, ડઝ કે ડીડ હોય તેની ઉપર ચોકડી જ મારી દેવાની, સીધું કાઢી નાખવાનું. મતલબ કે એને તમારે વિધાન વાક્ય બનાવો ત્યારે આગળ મૂકવાના નથી, એ કાળજી રાખવાની છે. હમણાં આપણે ઉદાહરણ દ્વારા પણ એમને જોઈ લઈએ. બરાબર? તો આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓ આટલી બાબતો જે છે એને સારી રીતે નોંધી લેશો. બરાબર? અને પછી આપણે આગળ બીજા 5 આના ઉદાહરણ તરફ જઈશું. બરાબર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે સાદા પ્રશ્નાર્થ વાક્યોના ઉદાહરણ જોઈએ. બરાબર? તો અહીંયા આપણને એક વાક્ય આપેલું છે કે સૂરજ સેડ ટુ મી, ઇઝ ધીસ યોર બુક. તો આ વાક્ય જે છે આપણને જોતા ખ્યાલ આવે કે ભાઈ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા ફેરફાર કરવો પડશે. સેડ ટુને બદલે આપણે શું મૂકવું પડશે? આસ્કડ મૂકવું પડશે. સૂરજ આસ્કડ મી. બરાબર? ત્યાર પછી આની અંદર આપણે સંયોજક મૂકશું ઇફ. સૂરજ આસ્કડ મી ઇફ. હવે
આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જે છે એને પહેલાં તો વિધાન વાક્યમાં ફેરવશું. પ્રશ્નાર્થ વાક્યને વિધાન વાક્યમાં ફેરવવા માટે ઇઝને અહીંયા ધીસની પછી મૂકી દેશું. વાક્ય લખશું ધીસ ઇઝ યોર બુક. આટલું વાક્ય જે છે ધીસ ઇઝ યોર બુક એને આપણે આપણા માઇન્ડની અંદર સેટ કરી રાખીએ. હવે આ વિધાન વાક્ય થઈ ગયા પછી એને ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ તો ધીસનું થઈ જશે ધેટ, ઇઝનું થઈ જશે વોઝ, યોર શબ્દ જે છે એ સર્વનામ છે એમાં આપણે પરિવર્તન કરશું. તો યોર યુ વાળા બધા શબ્દો જે છે કોને લાગુ પડે છે? તો કે સાંભળનારને લાગુ પડે છે. સાંભળનાર અહીંયા મી છે, મારે યોરને દૂર કરવું છે તો મારે શું કરવું પડશે કે મીનું યોગ્ય સ્વરૂપ મૂકવું પડશે. તો આપણે જાણીએ છીએ સર્વનામના કોષ્ટકની અંદર કે યોર શબ્દ જે છે એ સંબંધક વિશેષણ દર્શાવે છે. તો મીનું સંબંધક વિશેષણનું રૂપ કયું થાય છે એ જરા આપણે ખાનામાં જોશું. તો જેમ યુનું યોર થાય એમ આઈનું માય થાય અને માય પછી કર્મ વિભક્તિનું રૂપ મી આવે છે. બરાબર? તો એનો મતલબ એમ કે મારે આમાંથી યોર જો દૂર કરવો હોય તો મારે એ જ ઊભી કોલમમાંથી યોરને દૂર કરીને શું મૂકવાનું થશે? માય શબ્દ મૂકવાનો થશે. તો અહીંયા શબ્દ આવશે માય અને ત્યાર પછી બુક. આવી રીતે આખું વાક્ય આપણું બની જશે. સૂરજ આસ્ક્ડ મી ઇફ ધેટ વોઝ માય બુક. ફરીથી એકવાર કહું છું કે અહીંયા આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જે છે તો એની અંદર શું ફેરફારો ખાસ કરીએ છીએ તો કે સેડ ટુને બદલે એક તો આપણે આસ્ક્ડ મૂકીએ છીએ. સંયોજક તરીકે આપણે ઇફ અથવા વેધર મૂકવાનું છે તો અહીંયા આપણે ઇફ મૂકેલું છે. બરાબર? સાદા વાક્યો જે હતા વિધાન વાક્યો એની અંદર અહીંયા આપણે ટોલ્ડ મૂકતા હતા અને અહીંયા ધેટ મૂકતા હતા. આ જે બધા ફેરફારો છે એને ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. બરાબર? ત્યાર પછી બીજું સેન્ટેન્સ છે કેવલ સેડ ટુ ખુશી ડુ યુ નો મી. બરાબર? તો આ વાક્યની અંદર પણ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોવાને કારણે સૌ પ્રથમ આપણે લખીશું કે કેવલ આસ્ક્ડ ખુશી, સંયોજક તરીકે ઇફ મૂકી દઈએ અને હવે વાક્યમાં શરૂઆતમાં જો ડુ ડઝ કે ડીડ આવતા હોય તો આપણે એને દૂર કરવાના છે, સીધી ચોકડી મારી દઈએ. વાક્યમાંથી ડુ ડઝ કે ડીડ આવતા હોય તો એને અહીંયા મૂકવાની જરૂર રહેતી નથી. એવી રીતે વાક્ય નહીં બનાવવાનું. બરાબર? ડુ ડઝ ને ડીડ હોય તો કાઢી નાખશું, પણ વાક્યની શરૂઆતમાં ડુ ડઝ ડીડ હોય તો જ કાઢવાના. પાછા વાક્યમાં ક્યાંય વચ્ચે ક્રિયાપદ તરીકે આપેલા હોય તો પાછા રિમૂવ કરી નાખતા નહીં. બરાબર? તો અહીંયા ડુને દૂર કરશું એટલે વાક્ય આપણું વિધાન વાક્ય થઈ ગયું છે યુ નો મી. યુ કોના માટે છે? તો કે ખુશી માટે છે. તો યુનું શું થઈ જશે? શી. આ નો જે છે એ વાક્ય જે છે એ આખું સાદા વર્તમાન કાળનું છે. તો સાદા વર્તમાન કાળને સાદા ભૂતકાળમાં પણ ફેરવવાનો છે. આપણે અહીંથી ડુ ભલે કાઢી નાખ્યું, બરાબર, પરંતુ વાક્ય સાદા વર્તમાન કાળનું છે, નથી ભૂલવાનું. તો સાદા વર્તમાન કાળને સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવવા માટે આપણે નોનું શું કરવું પડશે? ન્યૂ. અને આ મી જે છે એ કોના માટે છે? તો કે કેવલ માટે છે. કેવલનું સર્વનામ શું થાય? હી થાય. વાક્યમાંથી આપણે દૂર શું કરવાનું છે? મી, એટલે કે કર્મ વિભક્તિ. જેમ આઈનું મી થાય તો એમ હીનું શું થાય? હિમ. એનું કર્મ વિભક્તિનું રૂપ થશે હિમ. તો આવી રીતે આખું વાક્ય બનશે કેવલ આસ્ક્ડ ખુશી ઇફ શી ન્યૂ હિમ. બરાબર? ત્યાર પછી ત્રીજું ઉદાહરણ છે માય ફાધર સેડ ટુ મી વિલ યુ રિપેર ધીસ રેડિયો. તો અહીંયા પણ વાક્ય આખું જે આપ્યું છે પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપેલો છે. વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે એટલે હવે આપણે આની અંદર માય ફાધર સેડ ટુને બદલે લખીશું આસ્ક્ડ, ત્યાર પછી મી, સંયોજક તરીકે ઇફ. આટલે સુધી વાક્ય લખી નાખવાનું. હવે વાક્યની અંદર આપણે વિલ યુ રિપેર ધીસ રેડિયો, તો એની અંદર આ જે વિલ છે એને અહીંયા મૂકશું અને વિધાન વાક્ય બનાવશું. યુ વિલ રિપેર ધીસ રેડિયો. આ થયું વિધાન વાક્ય. આ વિધાન વાક્ય જે છે હવે એને ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવાનું. પ્રશ્નાર્થ વાક્યને પહેલાં વિધાન બનાવો અને વિધાન બનાવ્યા પછી તમે એને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવો. તો યુ કોના માટે છે ભાઈ? તો કે યુ હંમેશા સાંભળનાર માટે હોય. સાંભળનાર છે મી. બરાબર? તો અહીંયા આપણે યુને દૂર કરવાનું છે. યુ જે છે એ કર્તા વિભક્તિનું રૂપ છે.
તો યુને દૂર કરશો તો મીનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ મૂકવાનું. તો મીનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ થશે આઈ. ત્યાર પછી વિલ જે છે એનું થશે વુડ. ત્યાર પછી રિપેર, ધીસનું થશે ધેટ, અને પછી લખશું રેડિયો. અને વાક્યમાં છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નને કાઢી નાખવાનો છે. બરાબર. ત્યાર પછી ચોથું ઉદાહરણ, મિસ્ટર રાવલ સેડ ટુ હર, ડીડન્ટ યોર ફાધર હેલ્પ યુ યસ્ટરડે. તો આ વાક્યની અંદર પણ આપણે ફેરફાર કરીએ. મિસ્ટર રાવલ આસ્કડ હર ઇફ, અહીંયા સુધીનું વાક્ય લખી નાખીએ છીએ. હવે મેં કીધું એમ અગાઉ કે વાક્યમાં ડુ ડઝ કે ડીડ આવતા હોય તો એને રિમૂવ કરશું, એને દૂર કરી નાખશું. એટલે વાક્ય સીધે સીધું યોર ફાધર હેલ્પ યુ યસ્ટરડે આપણું વિધાન વાક્ય બની જાય છે. બરાબર. યોર ફાધર, તો યોર કોના માટે છે? તો કે ભાઈ હર માટે છે. બરાબર. તો આપણે હરને અનુરૂપ અહીંયા યોરને દૂર કરશું, તો યોરની જગ્યાએ આપણે લખવું પડશે કે હર ફાધર, ઇફ હર ફાધર. ત્યાર પછી ક્રિયાપદ છે હેલ્પ. મિત્રો તમારીથી ડીડને ભલે દૂર કરી નાખ્યું, વાક્યમાં ડીડન્ટ હતું આખું આપણે દૂર ભલે કર્યું, પરંતુ આ વાક્ય સાદા ભૂતકાળનું છે, ભૂલવાનું નથી. તો હવે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર થશે. સાદો ભૂતકાળ છે એને શેમાં ફેરવવાનો થશે? પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. તો આનું પૂર્ણ ભૂતકાળનું રૂપ મૂકવું પડશે. તો પાછું આપણને એ પણ યાદ હોવું જોઈએ કે ભાઈ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં શું આવે? એમાં હેડ પ્લસ V3 આવે. એનો મતલબ એમ કે મારે અહીંયા જવાબ લખવો પડશે હેડ હેલ્પડ. સાથે આપણે એ પણ જોશું કે અહીંયા ડીડન્ટ હતું, મતલબ કે નકાર વાક્ય છે, તો મારે હેડન્ટ હેલ્પડ લખવું પડશે. ઇફ હર ફાધર હેડન્ટ હેલ્પડ. પાછું આ યુ આવ્યો ભાઈ. યુ જે છે એ કોના માટે છે? તો કે હર માટે છે. અહીંયા જે આ યુ છે એ કર્તા છે કે કર્મ? કારણ કે યુ બે જગ્યાએ આવે છે. જો હું તમને આ જે બધી સર્વનામની વાતો સમજાવું છું એમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને કન્ફ્યુઝન થાય, એમણે તરત પોતાના ચોપડામાં સર્વનામનું કોષ્ટક લખેલું હોય તો એને સામે રાખવાનું. બરાબર. એટલે તમને ઇઝી થઈ જશે. બરાબર ને. પછી ધીમે ધીમે આપણે એવી પ્રેક્ટિસ પાડવાની કે ભાઈ આપણે એ ચોપડામાં જોવું ન પડે અને એમનામ જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય. તો ફરીથી એક વખત કહું છું કે યુ કર્તા છે કે કર્મ છે? તો કે જો વાક્યની શરૂઆતમાં યુ આવ્યો હોય તો એ કર્તા હોય, પરંતુ ક્રિયાપદ પછી અથવા વચ્ચે ક્યાંય આવી જાય તો એ કર્મનું કામ કરતો હોય. બરાબર. તો અહીંયા આ યુ જે છે એ કર્મનું કામ કરે છે. યુ જે છે એ કર્મ વિભક્તિનું રૂપ છે. હવે તમે બરાબર જુઓ સર્વનામના કોષ્ટકમાં તો યુ, યોર અને પાછો યુ લખ્યો છે કર્મના ખાનામાં. એટલે કે આપણે અહીંથી કર્મ વિભક્તિને દૂર કરશું. કર્મ વિભક્તિ દૂર કરશું એટલે આપણે કર્મ વિભક્તિનું જે ઊભું ખાનું છે એમાંથી જ કંઈક મૂકવાનું છે. કોને અનુરૂપ મૂકવાનું છે? તો કે હરને અનુરૂપ. તો તમે એના ખાનામાં જોશો તો તમને એમાં હરને અનુરૂપ, મતલબ એમાં હર જ લખેલું છે, કારણ કે જે સી છે સી એનું કર્મ વિભક્તિનું રૂપ હર જ થાય છે. બરાબર. કારણ કે એનું સંબંધક વિશેષણ અને કર્મ વિભક્તિ સરખા થાય છે. તો અહીંથી આપણે યુને દૂર કરશું અને ત્યાં લખશું હર. અને યસ્ટરડે જે છે એનું આપણે લખીશું ધ પ્રીવિયસ ડે. ધ પ્રીવિયસ ડે. બરાબર. આવી રીતે ફેરફારો કરવાના છે. ત્યાર પછી પાંચમું ઉદાહરણ છે મિસ્ટર મોદી સેડ ટુ હર. ફરીથી અહીંયા આપણે મિસ્ટર મોદી સેડ ટુનું લખીએ છીએ આસ્કડ, હર સંયોજક મૂકીએ ઇફ, અને હવે આને વિધાન વાક્યમાં ફેરવીએ. વેરને અહીંયા લઈ જશું. યુ વેર ઇન ધીસ ગાર્ડન લાસ્ટ નાઇટ. બરાબર. તો યુ કોના માટે છે? તો કે હર માટે છે. અહીંયા જુઓ વાક્ય આપણે શું બોલ્યા? યુ વેર ઇન ધીસ ગાર્ડન, મતલબ કે વાક્યની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? યુથી થઈ. એટલે કે અહીંયા યુ જે છે એ કઈ વિભક્તિ બતાવે? કર્તા વિભક્તિ બતાવે. તો તમારે હરનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ મૂકવાનું છે. તમે પહેલાં જ ખાનામાં જોશો તો તમને હરનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ જે છે એ શું બતાય છે? સી. બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે સી. ત્યાર પછી લખ્યો છે વેર. તો મિત્રો વોઝ અથવા વેર હોય એટલે સાદો ભૂતકાળ, એને આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવશું એટલે હેડ બીન થઈ જશે. ઇફ શી હેડ બીન ઇન, આ ધીસનું કરશું ધેટ ગાર્ડન, અને લાસ્ટ નાઇટનું આપણે લખીશું ધ
પ્રીવિયસ નાઇટ. લાસ્ટ નાઇટનું શું લખવાનું થાય છે? ધ પ્રીવિયસ નાઇટ. બરાબર. તો આવી રીતે આ 5 ઉદાહરણ આપણે જોયા કે જેની અંદર પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો મારે પહેલાં તો સેડ ટુનું આસ્કડ કરવાનું છે, સંયોજક તરીકે ઇફ અથવા વેધર મૂકવાનું છે, અને પછી પ્રશ્નાર્થ વાક્યને મારે વિધાન વાક્યમાં ફેરવવાનું છે. આ બધી ચર્ચાઓ આપણે કરી. હવે આપણે બીજો પ્રકાર આપણો જોઈએ. આપણે શરૂઆતમાં પહેલો પ્રકાર આપણે જોયો સાદા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. હવે આપણે આ બીજો પ્રકાર જોઈએ છીએ WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો. WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો કોને કહેવાય? તો કે જે વાક્ય હુ, વોટ, વેર, વેન, વાય, whose, which, હાવ, whom, હાઉ મેની, હાઉ મચ વગેરેથી શરૂ થતા વાક્યોને WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો કહેવાય છે. બરાબર. કે જેની અંદર હુ, વોટ, વેર, વેન, વાય, whose, which, હાઉ મેની, હાઉ મચ, હાવ અથવા હુમ વગેરે આવતું હોય તો એવા પ્રકારના વાક્યોને WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો કહેવાય છે. એનું આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. એની અંદર પણ થોડા અલગ પ્રકારના ફેરફારો થશે, તો આપણે એનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. આ બધા વાક્યો જે છે આ બધી વાતો પણ તમે તમારી બુકની અંદર નોંધી લેશો. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ છીએ. હવે એક ઉદાહરણ અહીંયા લખેલું છે કે નિયતિ સેડ ટુ નીતિન, વાય ડીડ યુ સેન્ડ અ મેસેજ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે વાક્ય પહેલાં તો કેવા પ્રકારનું છે ભાઈ? તો કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર આગળ પ્રમાણે આપણે લખીશું નિયતિ આસ્કડ નીતિન, આટલું લખીએ, પછી થોડી વાર રાહ જોઈએ. હવે સાદા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હતા તો એમાં આપણે સંયોજક તરીકે શું મૂકી દેતા હતા? ઇફ અથવા વેધર. આમાં ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો એમાં જે WH થી પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય એ WH ને જ તમારે સંયોજક તરીકે મૂકવાનું છે. મતલબ આમાં વાયથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો તમારો સંયોજક આવશે વાય. અહીંયા વોટ હોત તો અહીંયા વોટ, અહીંયા હુમ હોત તો હુમ, હાઉ મેની હોત તો હાઉ મેની, હાઉ મચ હોત તો હાઉ મચ. જે WH પ્રશ્નાર્થ સૂચક શબ્દ આપ્યો છે એને જ તમે સંયોજક બનાવી દો. આ થઈ ગયો તમારો સંયોજક. બરાબર. હવે તમારે ફરીથી શું કરવાનું છે? વાક્યને વિધાન વાક્યમાં ફેરવવાનું છે. તો વિધાન વાક્યમાં ફેરવવા માટે ફરીથી વાક્યમાં જોઈએ તો કે ભાઈ જેમાં ડુ, ડઝ કે ડીડ આપ્યા હોય તો એને આપણે શું કરવાના છે? દૂર કરવાના છે. કરી નાખ્યું દૂર. પણ ભૂલવાનું નહીં, ડીડ આપ્યું છે એટલે કાળ કયો છે? સાદો ભૂતકાળ. એને પાછું ભૂલવાનું નથી. બરાબર. ડીડ કાઢી નાખ્યું એટલે હવે યુ સેન્ડ અ મેસેજ એ આપણું વિધાન વાક્ય બની ગયું. હવે એમાં યુ જે છે એ કોના માટે છે ભાઈ? તો કે નીતિન માટે છે. તો યુનું થઈ જશે હી. બરાબર. ત્યાર પછી સેન્ડ શબ્દ જે છે ક્રિયાપદ, એને હવે આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળનું રૂપ મૂકવું પડશે. બરાબર. પૂર્ણ ભૂતકાળનું રૂપમાં હેડ પ્લસ V3 મતલબ કે હી હેડ સેન્ડનું ભૂતકૃદંત થશે સેન્ટ અ મેસેજ. બરાબર. તો નિયતિ આસ્કડ નીતિન વાય હી હેડ સેન્ટ અ મેસેજ. આ એક ઉદાહરણ લખ્યું છે. હવે એના આપણે બીજા 5 વાક્યો જોઈએ એક એક્સરસાઇઝમાં. ધ ટીચર સેડ ટુ મી વેર યુ યસ્ટરડે. તો વાક્યની અંદર અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે કે ધ ટીચર સેડ ટુનું લખીએ આસ્કડ મી. બરાબર. અહીંયા સંયોજક તરીકે શું આવશે ભાઈ? તો કે જે WH ને આપણે જે પ્રશ્ન સૂચક શબ્દથી પ્રશ્નાર્થ વાક્યની શરૂઆત કરી છે એને જ તમે સંયોજક તરીકે મૂકી દો. બરાબર. જેમાં ઉપર વાય મૂક્યું છે એમાં અહીંયા મૂકી દીધો છે વેર. બરાબર. અને હવે આને વિધાન વાક્યમાં ફેરવવાનું છે એટલે ફરીથી આ શું વેરને ક્યાં મૂકવો પડશે? યુની પછી. યુ વેર યસ્ટરડે. બરાબર. આમાં યુ કોના માટે છે ભાઈ? તો કે મી માટે છે. તો યુ જે છે એ કર્તા વિભક્તિનું રૂપ છે. બરાબર. આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં યુ આવી ગયો છે. હવે યુ વેર યસ્ટરડે મતલબ કે યુ જે છે એ કર્તા વિભક્તિનું રૂપ છે. તો આપણે મીનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ મૂકવું પડશે. મીનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ શું થશે? આઈ. બરાબર. પછી વોઝ અને વેરનું શું કરવું પડે? હેડ બીન.
અને યસ્ટરડેનું શું કરવું પડે? ધ પ્રીવિયસ ડે. ઓકે, ત્યાર પછી ત્રીજું ઉદાહરણ, બીના સેડ ટુ લીના. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે ભાઈ બીના આસ્કડ લીના, સંયોજક તરીકે મૂકી દઈએ વાય. ત્યાર પછી આર યુ, એમાંથી આરને ક્યાં મૂકવાનો? યુ નહીં, પછી યુ આર ટોકિંગ વિથ મી. બરાબર, તો યુ કોના માટે છે? લીના માટે છે. બરાબર, તો આપણે યુનું શું કરી નાખવાનું છે? સી. એમ ઇઝ આરનું શું કરી નાખવાનું છે? વોઝ અથવા વેર કરાય, પરંતુ અહીંયા તમે સી લખ્યું હોય તો અહીંયા વોઝ જ લખવો પડે. ઘણા પછી શું કરે કે સાહેબ અહીંયા તો આર છે ને, તો હું અહીંયા વેર જ મૂકીશ. ન મુકાય. આગળનો જે કરતા છે એને અનુરૂપ તમારે ટુ બીનું રૂપ મૂકવાનું છે. અહીંયા સી લખેલો છે તો વોઝ આવશે. બરાબર, વાય સી વોઝ ટોકિંગ વિથ મી. કોના માટે છે? તો કે ભાઈ મી જે છે એ બોલનાર માટે છે. બોલનાર કોણ છે? બીના છે. તો જેમ આઈનું મી થાય, મી છે એ કર્મ વિભક્તિનું રૂપ છે, તો તમારે બીનાનું કર્મ વિભક્તિનું રૂપ, મતલબ કે બીનાનું સર્વનામ થશે સી, સીનું કર્મ વિભક્તિનું રૂપ મૂકવું પડશે હર. આખું વાક્ય બનશે બીના આસ્ક્ડ લીના વાય સી વોઝ ટોકિંગ વિથ હર. ત્યાર પછી ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ, ધ ડોક્ટર સેડ ટુ મી. તો કે ભાઈ ધ ડોક્ટર આસ્ક્ડ મી, સંયોજક મૂકવાનું છે વોટ. વાક્યમાં શું આવ્યું? ડીડ, તો કાઢી નાખો. બરાબર, આ યુ કોના માટે છે? તો કે ભાઈ સાંભળનાર માટે છે. યુ કયા સ્થાને છે? તો કે કર્તાના સ્થાને. તો મીનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ મૂકવું પડશે આઈ. ઈટ ક્રિયાપદ છે. વાક્ય સાદા ભૂતકાળનું હતું. સાદા ભૂતકાળને શેમાં ફેરવવાનો થાય છે? પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. તો ઈટનું પૂર્ણ ભૂતકાળનું રૂપ મૂકવું પડશે હેડ ઈટન. અને લાસ્ટ નાઇટનું શું થશે? ધ પ્રીવિયસ નાઇટ. બરાબર, ધ ડોક્ટર આસ્ક્ડ મી વોટ આઈ હેડ ઇટન ધ પ્રીવિયસ નાઇટ. ત્યાર પછી ચોથું ઉદાહરણ છે ધ મેજિશિયન સેડ ટુ ધ ચિલ્ડ્રન. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે ધ મેજિશિયન આસ્ક્ડ ધ ચિલ્ડ્રન, પછી સંયોજક શું મૂકવાનું થશે? વોટ. બરાબર, અહીંયા સુધીનું લખ્યું છે. હવે આપણે કેન યુ સી ઓન માય પામ. તો કેન જે છે એને ક્યાં મૂકી દેવાનો છે? યુ પછી. યુ કેન સી ઓન માય પામ. ઓકે, યુ કોના માટે છે ભાઈ? તો કે યુ હંમેશા સાંભળનાર માટે હોય. સાંભળનાર કોણ છે? તો ચિલ્ડ્રન. બહુવચન છે, યાદ રાખવાનું. બરાબર, ચિલ્ડ્રન શબ્દ છે એટલે એનું સર્વનામ હી નહીં થાય, પણ એનું સર્વનામ શું થશે? ધ્યેય થશે. બરાબર, તો અહીંયા યુ જે છે એ કર્તાના સ્થાને જ છે. તો અહીંયા આપણે ચિલ્ડ્રનનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ મૂકવું પડશે ધ્યેય. કેનનું કરવું પડશે કુડ. સી. હા, ઘણા વિદ્યાર્થી શું કરે છે કે કેનનું કુડ કરે ને સીનું પણ ભૂતકાળનું રૂપ મૂકે. નહીં મૂકવાનું, માત્ર કેનનું કુડ કરવાનું છે. સી જે ક્રિયાપદ છે ને એમનામ એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દેવાનું છે. બરાબર, ઓન માય પામ. તો માય શબ્દ જે છે એ કોના માટે છે? બોલનાર માટે. બોલનાર છે મેજિશિયન. તો મેજિશિયન જે છે એટલા માટે અહીંયા આપણે લખશું હીઝ, ઓન હીઝ પામ. બરાબર, ત્યાર પછી પાંચમું ઉદાહરણ છે અલકા સેડ ટુ હિમ. તો અલકા આસ્ક્ડ હિમ વેન, એટલે સુધી મૂકી દઈએ. વાક્યમાં પાછો શું આવ્યો? ડીડ. તો ડીડને કાઢી નાખશું. યુ કોના માટે છે? તો કે હિમ માટે છે. યુ કર્તાના સ્થાને છે, તો હિમનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ થાય હી. વેન હી ગેટ અપ જે છે સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે, પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવશે એટલે હેડ ગોટ અપ. યસ્ટરડેનું ધ પ્રીવિયસ ડે.
બરાબર. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે વાક્ય ફેરવવાના છે. આની નીચે આપણે એવી નોંધ પણ એક કરી લેવી જોઈએ, ખાસ કરીને કે ભાઈ WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં હું બોલું છું, તમે લખી લેશો. WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યોમાં સેડ ટુનું આસ્ક્ડ કરવું અને સંયોજક તરીકે જે WH પ્રશ્નસૂચક શબ્દનો ઉપયોગ થયો હોય તેને જ સંયોજક તરીકે મૂકી દેવું. બરાબર. આટલું તમે જરા નોંધ કરી લેશો એમાં કે સેડ ટુનું આસ્ક્ડ કરવું અને જે પ્રશ્નસૂચક શબ્દનો ઉપયોગ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે થયો હોય તે પ્રશ્નસૂચક શબ્દને જ સંયોજક તરીકે મૂકવાનું રહેશે. બરાબર. આપણે ખાલી નોંધ કરી રાખીએ, આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યની પણ ચર્ચા પૂરી કરી. હવે આપણે નેક્સ્ટ આની અંદર આગળ જે બીજા પ્રકારના ઇમ્પેરેટિવ ને બધા સેન્ટેન્સ આવે છે એની આપણે ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. બરાબર. પરંતુ ફરીથી એક વખત મારે તમને જણાવવું છે કે રિપોર્ટેડ સ્પીચ જે છે એની અંદર કંઈ પણ સમસ્યા હોય, કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે અમારો કોન્ટેક કરી શકો છો, મને પૂછી શકો છો, અથવા તો તમે તમારા કંઈ ફીડબેક પણ આપી શકો છો. બરાબર. એના માટે તમે અમને મેસેજ દ્વારા પણ જાણ કરી શકો છો કે જે કંઈ તમારી કોઈ સમસ્યા હોય તેનું પણ સોલ્યુશન કરીએ. કંઈ આમાં સમજવામાં ધારો કે તમને ક્યાંય હજી વધારે ઊંડાણપૂર્વકની સમજણની જરૂરિયાત હોય તો એમાં પણ મદદરૂપ થઈ શકીએ. પણ મને એવી આશા છે કે જો તમે મેં જે સમજાવ્યું છે, જે વાત કરી છે એની બરાબર જો પ્રેક્ટિસ પણ કરશો ને સાથે સાથે તો તમે ખૂબ ઇઝીલી સારી રીતે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટને સમજી શકશો, લખી શકશો. બરાબર. ફરી પાછા મળીશું. આભાર. અસ્તુ. વંદે માતરમ.